بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دشمن قوتوں اور ان کے سہولتکاروں کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے۔ آرمی چیف کا عزم۔ جنرل سید عاصم منیر کا وانا جنوبی وزیرستان کا دورہ۔ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور جاری انسداد دہشت گردی آپریشن پر بریفنگ۔ علاقے میں مختلف ترقیاتی کاموں سے متعلق اقدامات پر بھی بریفنگ۔ پاک فوج سیکیورٹی اداروں خیبر پختونخوا پولیس سے تعاون جاری رکھے گی۔ آرمی چیف کا دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا کے عوام کے اہم کردار کا بھی اعتراف۔ جنرل عاصم منیر کا عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا وانا جنوبی وزیرستان کا دورہ۔ فوجی افسران اور جوانوں سے ملاقات۔ جوانوں کی پیشہ ورانہ تیاریوں اور مثالی جذبے کی تعریف۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً خیبر پختونخوا پولیس کے استعداد کار بڑھانے کے لیے تعاون جاری رکھے گی۔ سپہ سالار نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے عوام کے اہم کردار کا اعتراف کیا۔ بولے پاک فوج خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی اور پھول بھی چڑھائے۔ وانا آمد پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ انصاف کے لیے آئینی عدالت ضروری ہے اور مجبوری ہے۔ آئینی عدالت میں ہر صوبے کی برابر نمائندگی ہوگی۔ آئینی عدالت سیاسی اور آئینی کیسز دیکھے گی۔ انصاف دلانے والوں نے 18ویں ترمیم ختم کرنے کی دھمکی دی اور 19ویں ترمیم دھمکی کی وجہ سے لائی گئی۔ انہوں نے قائد عوام کا عدالتی قتل کیا، اب انہیں بے گناہ قرار دے دیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو وفاقی عدالت بنانا پڑے گا تو اس وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا، مگر میرا آئین کا بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے۔ ہم آئینی عدالت اس لیے بنائیں گے تاکہ اس ملک کے عوام کو انصاف ملے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس اسمبلی نے 18ویں ترمیم پاس کروایا، 1973 کی آئین بحال کیا، NFC ایوارڈ دیا، صوبوں کو حقوق دی، تو ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام مکمل مشن کو مکمل کیا۔ مجھے تو 45 ایئرز انتظار کرنا پڑا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس میں۔ وہاں بھی ہمیں بتایا گیا کہ 10A کی وجہ سے جو ہے ماضی کی غلطیاں کو اس طریقے سے درست نہیں کیا جا سکتا، کہ انصاف دلوانے والا ادارہ نے قتل کیا، عدالتی قتل کیا، قائد عوام کا قتل کیا۔ کیا ہم آپ کا 3/3 کا پاس کیا گیا 18ویں ترمیم کو پھینک دیں گے، پھاڑ دیں گے؟ یہ وہی سوچ ہے جو عامر کا سوچ ہے نا، جب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھار سکتے ہیں جب بھی وہ جی جائے، تو یہ دھمکی دیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سندھ ہائی کورٹ بار میں خطاب کے دوران میمز بننے کے خیال سے مسکرا دیے۔ بولے میں نے صرف کہاوت کا ترجمہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بات کر کے مسکرا پڑے۔ کہا اب میری اس بات پر نہ جانے کتنی میمز بنے گی۔ کہتے ہیں نا آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا۔ So, no, in انگریزی I'm not talking about any. انگریزی میں ایک کہاوت ہے if you give them an inch they take a mile. I was referring to that. Now 184, 186, 199 I hear you. اب انہوں نے اپنا توبہ جو میمز بنیں گے یہاں معاف۔ اگر خاموشی ہوگا تو زیادہ آسان ہوگا میرے لیے اپنا سوالوں کا جواب دینا۔ ایکسکیوز می، چپ۔ اگر آپ وکیل نہیں ہو تو پلیز لیو، دس از دی سندھ ہائی کورٹ بار۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا افتتاحی سیشن۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اجلاس سے خطاب میں کہا غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت ہے۔ غزہ میں شہری اور یرغمالی ہولناک لمحات سے گزر رہے ہیں۔ ہزاروں فلسطینی اور بچے انتہائی مشکل حالات میں ہیں۔ اس جنگ کو ختم کرنے کا یہی صحیح وقت ہے۔ مسئلہ فلسطین کا حل 2 ریاستی حل ہے۔ فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے۔
दुनिया 7 अक्टूबर के हमलों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये भी कहा कि हर मुल्क को यकीनी बनाना होगा कि ऐसे हमले दोबारा ना हो। रूसी जारहियत पर यूक्रेन का साथ दिया। हम मुश्किल वक्त में यूक्रेन से नजरें नहीं चुरा सकते। इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। चीन के साथ मौशी मुकाबले में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 79वां इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इफ्तिताही सेशन में शिरकत। ख्वाजा आसिफ अताउल्लाह तारिड़, खालिद मकबूल सदीकी और तारिक फातमी भी उनके हमरा। वज़ीर आज़म का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से रुकन ममालिक के एहसास में इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की IMF हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मुनक़िदा 2 रोज़ा वर्कशॉप से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि इदारे बातचीत से परवान चढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को बातचीत, शेयरिंग और ख्याल रखने के कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए। हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि बातचीत करना अहम और ज़रूरी है। जज को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए ताकि जज को मुतासिब जज ना कहा जाए। 8 रुकनी अदालती फैसले ने संगीन सवालात खड़े कर दिए। सेनेटर इरफान सदीकी ने एक्स पर बयान में कहा कि अगर कोई फैसला आइन की वाज़े 2 टोक और गैर मुबहिम शिकों को नज़रअंदाज कर दे, उन्हें मस्क करके अपनी मर्जी का आइन लिख कर अपनी मर्जी के नताइज अख्ज़ कर ले, तो आइन और कानून बनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली पार्लियामेंट क्या कर रही है? वो आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज मुख्तसर फैसला जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू करे। ट्राइब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर के की जाए। 1 हफ्ते में बाकी ट्राइब्यूनल्स का क्याम यकीनी बनाया जाए। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज। वकील हामिद खान ने कहा, हमें आपके केस सुनने पर एतराज है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए, आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें। कहा, पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाजत नहीं देंगे। अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया है। जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चौधरी एहतशामुल हक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। दरख्वास्त में ये सदा की गई, ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। दरख्वास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त गुजार। सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सेनेटर एमल वली खान कहते हैं कि पीटीआई कभी भी हकीकत नहीं थी। पंजाब और सिंध में सब कहते हैं धांधली हुई। क्या खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात साफ शफाफ हुए? हमें इलेक्शन से पहले इल्म था कि अली अमीन गड्डापुर वजीर आला आ रहे हैं। कराची प्रेस क्लब में मीर द प्रेस में उनका कहना था कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग बानी पीटीआई के नहीं, जिन्होंने पीटीआई बनाई उनके लिए भी आज मसला है। कारोबारी सेक्टर को दरपेश खतरात का मामला। बैनुल-अक़वामी कंपनीज के ज़रिए तमाम लाहौर में इमर्जिंग रिस्क के हवाले से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। चेयरमैन एंग्रो ग्रुप हुसैन दाऊद का कहना है कि कारोबार से जुड़े लोग एक दूसरे से सच बोलें तो रिस्क को बहुत कम किया जा सकता है। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। लाहौर के निजी होटल में मार्श और सेंटर ऑफ एंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए तमाम अहम कॉन्फ्रेंस इमर्जिंग रिस्क कॉन्फ्रेंस ERC 2024 में सेहत, बिजली, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों से ताल्लुक रखने वाले पेशावर अफराद और माहिरीन ने शिरकत की। चेयरमैन एंग्रो ग्रुप हुसैन दाऊद ने कहा कि कारोबारी लोग एक दूसरे से सच बोलें तो रिस्क को बहुत कम किया जा सकता है। Each and every one of us carries our responsibilities. And what is that? It is to insist with everyone that we come into contact with, everything that we do, we insist that people will speak the truth. एटलस होंडा के CEO साकिब शिराजी ने कहा कि डॉलर्स की कमी की वजह से करंट अकाउंट खसारा बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो जाता है। मौजूदा हुकूमत को भी मशवरा दिया है कि ग्रोथ रेट में सब्र का मुजाहरा करे। When inflation goes up, you print money. When you print money, your interest rates go beyond a certain level and you end up paying this debt. But as you manage, as the interest rates come down from 22% to let's say 12%, this debt burden will start to come down.
ग्रुप डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कंपनीज और प्रोग्राम डायरेक्टर सैप मोहम्मद बैन ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है कि बैनुल-अक़वामी कंपनी मार्च दोबारा पाकिस्तान आई है, जो पाकिस्तानी कंपनियों में पोटेंशियल को जाहिर करता है। कंपनियों में रिस्क मैनेजमेंट बहुत अहम है। It's really important the fact that an international company such as Marsh has come to Pakistan, hosted it here for the first time in a couple of years. I think that they've come back. It's really significant, and it shows the potential of Pakistan and the people that live here and the markets available to global insurers. मार्श के सरबराह अलेक्जेंडर मार्कजर्स्की का कहना था कि ये प्रीमियर इवेंट उभरती हुई आलमी मार्केट में नए मौके की तलाश और खतरात को कम करने के टूल्स के बारे में सीखने का अहम मौका फराहम करता है। I think it's a really important conference. I think you can tell that by the quality of the people who are attending as well as the quality of the speakers. We've had some great speeches so far. We're excited. We're excited about Pakistan and our relationship with Unique, Oceanic. कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर 3 पैनल डिस्कशंस हुई। इनके अलावा मुख्तलिफ कारोबारी सेक्टर्स को दरपेश खतरात से मुतालिक प्रेजेंटेशंस भी दी गईं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ आतिफ परवेज, दुनिया न्यूज़ लाहौर।